హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఎడ్యునైన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ జోష్ ఇన్నోవేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఈరోజు గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా మనము ఇన్నోవేషన్ సెల్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో ఉన్నాం. డాక్టర్ నాగమణి మేడంతో మనం ఉన్నామండి, ఈ డైరెక్టర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెల్ గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో మేడం అడిగి ఇందులో ఎటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి, గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో ఇన్నోవేషన్ ఇంక్యుబేషన్ సెల్లో ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తారు, పిల్లలకి అది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందని మేడం మాటల్లో తెలుసుకుందాం. Good morning and thank you for being with us today. I'm Dr. Nagmani, heading the Innovation and Incubation Center. Nice talking to you all. This Innovation and Incubation Center helps the students in enhancing their creativity, critical thinking, analytical skills, which will help them think in a different manner. We also have a design thinking club in the college, which helps the students to enhance their skills in creativity and in lateral thinking. So when we look at design thinking, it is a buzzword these days because all projects and all innovation and entrepreneurship is based on the principles of design thinking. But we have established the design thinking club in the college in 2018, and we have been working towards innovation and entrepreneurship since long. So the basic principles of design thinking, that is the first principle, empathy, will help the students observe the society and be empathetic with the problems that the society is facing at large. So this will help them to identify a problem statement and see to it that they ideate and then give a valid and a viable technology integrated solution. In addition to this, we also offer lots of value-added courses in terms of design thinking, IoT, and emerging technologies these days. This will enhance the students to learn on their own, the skills of self-learning, basically. And then we are in a disruptive technology situation, and the students being digital natives, they are all learning on their own with the support that we are giving from the college and trying to enhance their computer literacy and skills in emerging technologies like generative AI. And there are a few students with us who are working on these large language models, though at a very basic stage. So all these things that, the college is helping the students and hand-holding the students in trying to think differently and do something for the society is something that we do as part of Innovation and Incubation Cell. And we have a Genovate, Section 8 company through which we conduct all these activities. And we are also a host college for MSME, Ministry of Small and Medium Enterprises. మేడం, ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఎవరైతే గీతాంజలి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో, హౌ మెనీ అవర్స్ వాళ్ళ మొత్తం 4 years ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎన్ని గంటలు ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో వర్క్ చేస్తారు? అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎంత పర్సంటేజ్, అంటే ఎంతమంది, ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ వారు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి ఇంక్యుబేషన్ చేయడంలో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు, చెప్పండి మేడం. Yes, for the first question, number of hours the students spend in this innovation and incubation center actually differs and varies from student to student. So there are a few students who spend somewhere around 400 to 500 plus hours in this innovation and incubation cell. Sometimes they also work virtually, conducting online meetings on the projects that they take up. And there are a few students who come and join in due course of time because they understand that, yes, this is an outcome-based work and there is a lot of productivity. At the end of the day, we see something tangible in our hands. So there are a few students who come as a part of, this journey in the middle. So it actually, on an average, 200 plus hours the students will definitely spend in this innovation and incubation center in order to come up with their prototypes or a software-based working model. మేడం, ఇప్పుడు ఏదైతే పైన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళ వల్ల ఇంక్యుబేషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లో ఏమైనా యూజ్ జరుగుతుందా మనకి? Yes, definitely. We have different centers of excellence here. And when we talk about excellence, it is thinking beyond and thinking differently. So all this thinking, the ability to think differently, innovatively and creatively will help the students to build a product with a unique selling proposition. We call it as USP.
And this will help them to think differently, because when we look at this innovation, probably they may exist. Some of the products may definitely exist in the market. But what kind of a viable solution are we giving, and what is our unique selling proposition is what makes the difference between already existing in the market and what we are planning to build new. సో గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరైనా స్టార్టప్ కల్చర్లో వచ్చేసి ఎవరైనా ఎంటర్ప్రినర్స్ అయ్యారా మేడం మీ విద్యార్థులు? Yes, we have 5 registered startups, and all of them are doing good. And we also have startups in the pipeline. We recently completed one cohort program, and we have identified how many startups can be in the pipeline, or how many startups can be introduced in this academic year 23-24. And the management is also ready to help them in whatever manner possible. Apart from this, we are also into an MOU with T-Hub, the largest innovation center. So there are 100 plus students who have been a part of this T-Hub Kickstart program. And 90 plus students have been into this Kickstart, and then 10 teams got selected for the next level. And currently, all the 10 teams are undergoing the training as part of Blitz program. And we provide transport facility for students to go to T-Hub. And we provide, and we make sure that all of them are dropped safe at home, even though it is dark in the night. ఈరోజు మనము ఇంక్యుబేషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్లో భాగంగా రోబోటిక్స్ క్లబ్లో ఉన్నామండి మనం. సో మన మేడం గారు ఇప్పుడు మొత్తం ఈ క్లబ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Stand next to me. Yeah, this is a robotic club, and lots of activities happen in this robotic club. We have a functional robo, which tells the names of principal and the chairman of the college, and also gives you the Google Maps and the address to reach us. I'm sure you will all reach out to us very soon. And the club conducts a lot of peer learning sessions also. We have students who take this club forward. The third year and second year students take the club forward in all aspects. And we also have a drone which has been built by the students of Robotics Club, which was funded by the college. Now we have completed the recruitment of the first year students into Robotic Club, so that the students will understand how to organize events and also understand how to work and make robos at a basic stage initially. There is a lot of knowledge sharing activities which we conduct as part of Robotics Club. And recently we have conducted Robotica event, which happened in last March. We had students who had participated from various institutions from Chennai and even from IIT Hyderabad, apart from our own students who took an active part in these activities. సో ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అమ్మా మీరు? థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ని అడిగి ఇక్కడ రోబోటిక్ యాక్టివిటీ ఎలా నడుస్తుందో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. Hi, I'm Nanda Kishore. I'm from third year, Geetanjali College. I have actually built this drone from the scratch. My team have built this drone, which is a fully functional autonomous drone, which can help in medical activities and also disaster management surveillance. We have also built few other projects, such as this ongoing spider robot. This ongoing spider robot, which is used as a small surveillance device for any natural disasters which occurred under caves or such places. And we have been actively participating in other activities and organizing. So we have been thinking of connecting a few other Robotica events. And moreover, today I have a drone demonstration for our first years, which would be... Thank you so much. మీ పేరేంటమ్మా? చెప్తా. శశాంక్ థర్డ్ ఇయర్ అన్నా కూడా సెకండ్ ఇయర్ రా మాట్లాడతారు. నువ్వు ఏం చేస్తావు? సో ఇప్పుడు మనం రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ క్లబ్లో ఉన్నామండి. ఏం పేరు? శశాంక్.
శశాంక్ ఉన్నాడు మనకి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమి యాక్టివిటీస్ చేశారో ఒకసారి స్టూడెంట్ అని తెలుసుకుందాం. Yeah, I'm Shashank, and in this robotics club, we are doing many activities. Our college is also helping us to do these activities. Currently, we are building few robots which are useful and it satisfies sustainable development goals. And we are also encouraging more students to come towards this side and enhance their knowledge and also enhance their innovation. సో ఇప్పుడు మనకి రోబోటిక్స్ క్లబ్లో రవికుమార్ సార్ ఉన్నారండి. ఈ ప్రవీణ్ కుమార్ సారు. సో ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ అసలు ఈ రోబోటిక్స్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగి సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో ఇది ఏ రకంగా పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది, ఇప్పుడు అంతా కూడా రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ అందరూ ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టేస్తుందని చెప్పేసి మార్కెట్ అంతా అనుకుంటున్నారు. మరి అటువంటి దానికి సారు హెడ్గా ఉన్నారు. మరి ఎంతమంది ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టేటువంటి డివైజెస్ వీళ్ళు తయారు చేస్తారో అడిగి తెలుసుకుందాం. Yeah, good morning. Actually, this is established in 2020 and we have MOU with SmartBitch. As a part of MOU, we started in 2020. The students have developed different projects in each and every academic year. In 2022, students participated in military college and event. Okay, they stood in second place. They win 50,000 rupees. And also here, this is interdisciplinary. Ante means ikkada CSC, EC, EEE, అందరు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. They are collaborating each other. They are developing a projects. Okay. Here is the part of robotics. We have a great robo and a snake robo and a drone. Already we have this is a drone 2.0. In the previous we have drone 1.0. We are created. It is participated in that event. Okay. This is completely automation. This particular drone is completely automation. Okay. సో ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ ఏదైతే ఉన్నారో రోబోటిక్స్ క్లబ్ యొక్క ఇన్ఛార్జ్ అండి, గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, కీసరా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ. సో సార్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ మీద ఉద్యోగాలన్నీ ఎగిరిపోతున్నాయని చెప్పేసి అమెరికా అనే విధంగా ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో సంవత్సరానికి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఎగిరిపోతూ ఉన్నాయన్నమాట. సో కానీ ఆ యొక్క నెపం పెట్టుకొని విద్యార్థులందరూ కూడా వచ్చి రోబోటిక్స్లోనూ ఆటోమేషన్లోనూ చేరాలని చెప్పేసి రోజు వచ్చేటువంటి ఎంక్వైరీస్లో 2 క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉన్నారు పిల్లలు. ఒకటి, రోబోటిక్స్ ఆటోమేషన్ చదువుకోవాలి, లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ చదువుకోవాలి, లేదా ఐఓటీ చదువుకోవాలనేసి పిల్లలు చాలామంది అడుగుతున్నారు. సార్ నిజంగా ఈ డివైస్ అంత పవర్ఫుల్ అంటారా? అందరు ఉద్యోగాలు తీసేస్తే అంత పవర్ఫుల్ అంటే ఉద్యోగాలు తీసేంత పవర్ఫుల్ కాదండి. ఇప్పుడు అది కూడా మిషన్ మనమే అంటే స్టూడెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి హ్యూమనే మేడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఉద్యోగాలు అయితే తీసేయారండి. కాకపోతే ఆటోమేషన్ అవుతుంది. వర్క్ అనేది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 మెంబర్స్ చేసే బదులు ఒక 2 వర్క్ 10 మెంబర్స్ చేసేది ఒక మిషన్ చేసేస్తుంది అండ్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, అంతే అండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు అసలు ఆటోమేషన్ అయినప్పుడు ఈ మిషన్స్ని కూడా ఆటోమేట్ చేసే ప్రక్రియ వచ్చేసి ఉంటుంది కదా. నిజంగా ఈ పిల్లలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు డ్రోన్ తయారు చేశారు ఈ పిల్లలు. సో ఇటువంటి మిషన్ కూడా తయారు చేసేటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్ టెక్నాలజీ వచ్చి ఉంటుంది కదా. మరి ఆ పరిణామ క్రమంలో పిల్లలు తట్టుకుంటారా? అంటే ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి నిజంగా ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయంటారా? కంపల్సరీ షూర్గా ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా వరల్డ్ మొత్తం ఆటోమేషన్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ మన హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఆల్సో కంప్లీట్గా ఆటోమేషన్ అవుతుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీ చాలా బాగుంటాయండి. సో రోబోటిక్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు అన్ని బ్రాంచ్లు ఇంటర్డిసిప్లినరీ అండి. స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మేము వర్క్షాప్లో భాగంగా వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తాము, అలానే రిక్రూట్మెంట్ కండక్ట్ చేస్తాము. మాకేంటి అంటే దిస్ ఇస్ రోబోటిక్స్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సిఎస్సి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఈసీ అండి. దట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మిషనరీ ఉంటుంది, ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఇంటర్డిసిప్లినరీ. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సిఎస్సి స్టూడెంట్ ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు. ఇప్పుడు మెకానికల్ చదివినప్పుడు కూడా రోబోటిక్స్ నేర్చుకుంటే వాడికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి. కంపల్సరీ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మిషన్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ అపాన్ ద మెకానిక్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ. దట్స్ వై ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేయాలంటే మనకు మెకానికల్ స్టూడెంట్ కావాలి. సో పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ పాయింట్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలండి. అందరూ పొలవమని వచ్చి సిఎస్సిలో చేరకుండా ఇప్పుడు ఆ మెకానికల్, ఇప్పుడు సార్ చెప్పాడు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇది బోత్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రెండింటిలో కూడా ఉంటుంది. సో స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ లేకుండా ఈ రోబోట్ అనేది తయారు కాదు. ఈసీఓ లేకుండా వీటి మధ్య ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అనేది సాధ్యం కాదు. కంప్యూటర్ స్టూడెంట్ లేకుండా దీంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించడం సాధ్యం కాదు. సో ఈరోజు ఒక పర్టికులర్ బ్రాంచ్ మీద మొత్తం వచ్చి చేరటం వల్ల మీకు అనేక నష్టాలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు మెకానికల్ తీసుకున్నా కూడా రోబోటిక్స్లో రావచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి రావచ్చు. ఒక పర్టికులర్ బ్రాంచ్ మీద ఇప్పుడు ఒకటే సిఎస్సి వర్సెస్ రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్.
మీరు ఇంజనీరింగ్లో ఏ బ్రాంచ్లో తీసుకున్నా, సివిల్లో 3D ప్రింటింగ్ రూపంలో, మెకానికల్లో స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ రూపంలో, లేకపోతే ఇట్లా మనకు రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ అనేది అటానమస్ డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీలో ఏటిలో తీసుకున్నా కూడా మీకు ఇవి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ. మీరు ఇప్పుడు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో భాగంగా ఒక సిఎస్సి తీసుకుంటే మాత్రమే ఉద్యోగం వస్తుంది అనేది మాత్రం ఒక చిన్న భ్రమ. అటువంటి భ్రమ లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కళ్ళెదురుగా ఉన్నటువంటి ఈ రోబోట్ ఏదైతే ఇప్పుడు మన ప్రపంచాన్ని ఉద్యోగాలు తీసేసి ముంచైపోతుందని చెప్పి ప్రజలు కొంతమంది అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోబోట్ని తయారు చేయాలంటే ఒక ఈసీ ఇంజనీర్ కావాలి, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ కావాలి, అదేవిధంగా ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ కావాలి, ఒక ఈసీ ఇంజనీర్ కావాలి, ఒక సిఎస్సి ఏఎంఎల్ ఇంజనీర్ కావాలి. దీనికి ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటువంటి చిన్న ఐటీ ఇంజనీర్ కూడా అప్లికేషన్ వాడాలి కాబట్టి ఐటీ ఇంజనీర్ కూడా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్ మీరు ఎక్కడైనా కానీ ఎక్సెల్ సాధించినట్లయితే ఏ బ్రాంచ్లో అయినా మీరు రాణించవచ్చు. ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఇండస్ట్రీ 4.0 అయిపోయి ఇండస్ట్రీ 5.0 వైపు మనం పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాం. సో దీంట్లో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ బ్రాంచ్. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఒక బ్రాంచ్లో చదువుకుంటే మాత్రమే ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. ప్రతి స్టూడెంటు డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, వర్సటైల్ టెక్నాలజీస్తో కూడుకున్నటువంటి ప్రొఫెషనల్స్ మధ్యలో పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా ఇప్పుడు కమింగ్ టెక్నాలజీస్ లో యూజ్ చేసుకొని గీతాంజలి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 4th నుంచి కౌన్సిలింగ్ ఉంది. మీరందరూ కూడా గీతాంజలి కాలేజ్ ఆప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ చాలా కాలేజెస్, ఉదాహరణకి కేఎంఐటి ఒక కాలేజ్ తీసుకున్నట్లయితే అది ఓన్లీ సిఎస్సి కాలేజ్ అని చెప్పబడుతుందండి. సో ఈ సిఎస్సి కాలేజ్ అని చెప్పిన వాడు ఎవరైనా స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటంటే తెల్లమొహం వేస్తాడు. సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తాడు. సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మొత్తం కూడా చాట్ జీపీటీస్, తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు వచ్చి డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఉన్నటువంటి బ్రాంచెస్, ఇంటర్ డిసిప్లినరీ బ్రాంచెస్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ చేసుకునేటువంటి కాలేజెస్ అయితే ఉన్నాయి, అన్ని కొద్ది కాలేజెస్. ఇప్పుడు గీతాంజలి కానీ, సిబిఐటి కానీ, లేకపోతే ఎంజేఐటి కానీ, గోకరాజ్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా బీవీఆర్ఐటి కానీ అన్ని బ్రాంచెస్ని క్లోజ్ చేయలేదు. సో కొన్ని కాలేజెస్ ఏం చేశాయంటే ఓన్లీ సిఎస్సి పెట్టుకుని మూత చేస్తాయి. ఎందుకంటే అవి వ్యాపార సంస్థలు అన్నట్టు. వ్యాపార సంస్థలు ఏం చేస్తాయంటే ఏది జనాలు పొలవమని అడిపోతుంటారో ఆ బ్రాంచ్లు పట్టుకొని వాళ్ళు మిగిలిన బ్రాంచ్లు క్లోజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇంజనీరింగ్ యొక్క నిజమైనటువంటి ఫ్లేవరు ఈ 5-6 బ్రాంచ్లు కలిస్తేనే ఉంటుందండి. పేరెంట్స్గా మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎక్కడ సార్ మరి వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము సిఎస్సి తీసుకున్నాం సార్, మాకు సివిల్ పడితే ఏం కాంటాక్ట్ ఉంటుంది? పిల్లలంటే వాళ్ళు పీర్ గ్రూప్ అండి. ఆ పీర్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ క్లబ్స్లో మనం ఫామ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక క్లబ్ ఫామ్ అవుతుంది. రోబోటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ చేయదలుచుకున్నారు ఒక 5 మంది పిల్లలు. ఒక సివిల్ వాడు, లేకపోతే ఒక మెకానికల్ వాడు, ఒక ఈసీ వాడు, ఒక సిఎస్సి ఏఎంఎల్ వాడు, ఒక ఐటీ వాడు, వీళ్ళు 5 కలిసి ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫ్లేవర్ కానీ దాని సక్సెస్ రేట్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీకు కేఎంఐటి లాంటి కాలేజెస్ కానీ, లేకపోతే కోర్ బ్రాంచెస్ మూసేసినటువంటి ఏదైతే దుర్మార్గంగా వాళ్ళు సేల్స్ చేసుకునేదానికి మూసేసుకున్నటువంటి కాలేజీలు ఉన్నాయో అటువంటి కాలేజీలను వీలైన కాడికి అవాయిడ్ చేయండి. కోర్ బ్రాంచెస్ లేకుండా ఇంజనీరింగ్ అనే పదానికి అర్థం లేదు. వాళ్ళతో కలిసి మీరు వర్క్ చేస్తేనే మీ సిఎస్సి అనేది నిజంగా 100% అవుతుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇంకేమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా సార్ ఈ పాయింట్ మీద మీరు? సో ఇదండి. థ్యాంక్ యూ.